जय जगन्नाथ पिलाने आज आम 2022 तो प्रथम आम 2025 तापर 2024 आज आम 2022 वेबएस आदर्श पेपर चेक करवा आ तार संपूर्ण भाव डिस्कसन करवा। तो 1 नंबर क्वेश्चन, हु मेड ए बर्न इन द स्टोरी द लिटिल टाउन बर्न। तो द ओल्ड मैन, द ओल्ड ओमेन, द वुल्फ, द फॉक्स। तो यहाँ राइट आंसर हम द ओल्ड ओमेन। तो बुढ़ी लोकटी तार स्वामी परी स्वामी कौन करथिला बन तैयारी करथिला। एज डिस्क्राइब इन द पोएम रेन, द रेन ड्रॉप्स आर नॉट फॉलिंग ऑन द फील्ड चाइल्ड हाउस ऑफ अम्ब्रेला। तो ये कौन भाई राइट आंसर होची चाइल्ड। चाइल्ड होची से पोएट जे कि तापर वर्षा पड़ुनथला, बाकी सब आड़े वर्षा पड़ुथला। द लिटिल टाउन बर्न डैश ए बियर ऑन द बे एंड सांग ए सॉन्ग। तो ये मीट होची V1, मीटेड हम ना, मेट होची V2, वाज मेटिंग पास्ट कंटिन्यूस। तो ये कौन अच्छी भेटिला, जो रास्तार चली चली जाऊला से गोटे कौन है गोटे भालू को भेटिला, तेणु भेटिला जो V2 फॉर्म एमिट मेट भेट। तो फास्ट 1 नंबर भेटला रेबिट, तापर वुल्फ, तापर बियर, तापर फॉक्स को भेटिला। What made the frog proud in the story? The frog and the crow. His big size, his beautiful face, his cleverness, his house in the pond. तो ये कौन पिले द बेंगर साइज बड़ थी जो से बहुत गर्व अनुभव करता। हिज बिग साइज राइट आंसर हम। द साउंड ऑफ फ्रॉग इज, तो फ्रॉगर साउंड हो क्रॉक, आ विभिन्न प्रकार साउंड होती कावर, क्रोर का, डगर बार्ग, आ ट्विटर चातक पक्षीर ट्विटर। द पोएम क्लाउड्स इज अबाउट क्लाउड्स, क्लाउड्स विषय ही कहला। आ व्हाइट शिप माने क्लाउड्स को व्हाइट शिप बोली कहुला। द क्लाउड्स रन अवे व्हेन द विंड स्टॉप, the winds blow, the wind stand still, the rain drops fall। तो जो कौन हम द विंड स्टॉप, द क्लाउड्स स्टैंड स्टिल, द विंड ब्लो, then the clouds run away, the winds stand still, aid don't blow, raindrops fall, make water bubbles on water। Who are buzzing in the poem? Wake up, wake up। तो ये wake up, wake up पाठटा लिखिं सी फ्लेचर। द बार्ड्स सिंगिंग, पक्षी मैंने गीत गाती। हॉर्स विंग, बीस बुजिंग, आ फ्लाइस किसी ना। तो ये राइट आंसर हम बीस बुजिंग। When did गांधीजी कम टू ओडिशा पदयात्रा फॉर पदयात्रा? 1930, 1932, 1934, 1935। तो ये राइट आंसर हम 1934 मसीह कादुआ बोली गोटे स्थान को जाइए। गांधीजी डैश भेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो ये कौन पे गांधीजी सब शीघ्र शीघ्र उठुले। तो उठुले लगे तेणु ये V2 फॉर्म आउची। तो V2 फॉर्म जो गट अप राइट आंसर हम। गेट अप V1 अच्छी, गट अप V2 अच्छी। तो उठिला पर से कौन होते प्रतिदिन सेव होते। तापर गणित प्रश्न, गोटे 5 अंक विशिष्ट संख्यार अंक गुड़िक बामर डाण को एक अधिक यही बृहत्तम क्षुद्रतम संख्या द्वारा पार्थक्य केते? तो ये देख तार उत्तर कराई। तो बृहत्तम संख्या होची 5, 6, 7, 8, 9 और क्षुद्रतम संख्या होची 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ को व्यय करे बोले 4,84,444 आस। राइट आंसर होची ऑप्शन सी। निम्नस्थ क्यों संख्यार गुणनीयक मान समष्टि उक्त संख्यार 2 गुण? तो 24 गुणनीयक ये लिखाई आ तार समष्टि होची 60। बी 28 गुणनीयक मानकर समष्टि होची 56। 32 गुणनीयक मानकर समष्टि होची 63। तेणु राइट आंसर हम ऑप्शन बी 28। निम्नस्थ क्यों संख्या को तार अंक द्वारा पार्थक्य द्वारा भाग कर जापर ना? तो ये देख 1 0, 1 1,
1 2 1 3 ତ 1 ରୁ 1 ଗଲେ 0 ଆସିବ ଆଉ 0କୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 0କୁ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଠାରୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା 73 ଅଧିକ? ତ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା x ତାର 1/3 1/3 ଇଜୁକାଲ୍ ଟୁ x/2 ମିଶାଣ 73। ତ ଏପଟେ ଆସିଲା x - 3 ଫେଡ଼ାଣ x/2 ଇଜୁକାଲ୍ ଟୁ 73। ତ 3x - 2x/6 କରିବା ବେଲେ 73। ତ x ଇଜୁକାଲ୍ ଟୁ 438 ଆସିଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ B। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 7/9ର ଲବରୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ହର ସହ ଯୋଗ କଲେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି 1/300 ସମାନ ହେବ? ଏଟାକୁ ଅପସନ୍ ଦେଖି ଗଣତି କରିବା। ତ ଯଦି 7/9ରେ ହର ଓ ଲବରେ 1 ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 6/10 ଆସିବ। 6/10 ଇଜୁକାଲ୍ ଟୁ 3/5 ଆସିବ। 2 ଯୋଗ କଲେ 5/11, 3 ଯୋଗ କରିଗଲେ 4/12, 4/12 ଇଜୁକାଲ୍ ଟୁ 1/3। ତ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯଦି 4 ଯୋଗ କରିବା ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ତାହେଲେ 3/13 ଆସୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତିକମରେ 2 ଗୋଟି ଥାଏ? ତ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ। ପ୍ରତି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ଆଉ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥାଏ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ 1ଟି ସମକୋଣ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥାଇପାରେ। 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିପାରିବ। 1ଟି ସ୍ଥୂଳକୋଣ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଏମିତି ରହିପାରିବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟି ଯାକ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିବ। ଦେଖ କହିଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ବାହୁ 2ଟି ଆୟତଚିତ୍ର ABCDର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆୟତଚିତ୍ର କରିଛି ABCD। ଏଥିରେ ABର ପାର୍ଲାଲ୍ ଟୁ CD ଆଉ AD ପାର୍ଲାଲ୍ ଟୁ BC। ତ ABର ସିଧା ଅଛି CD ଏବଂ BCର ସିଧା ଅଛି AD। ତ ଏମିତି ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ BC ଏବଂ AD ବିପରୀତ ବାହୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଥିବା କେଉଁ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରର କୌଣସି 2ଟି ବାହୁ ସମାନ ନୁହେଁ ତାହାର ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ତ ଦେଖ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଠି 90 ଗୋଟେ, 60 ଗୋଟେ, 30 ଗୋଟେ, 90 ଗୋଟେ, 45 45 ଗୋଟେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ତୁମର ଜ୍ୟାମିତିକ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରର କୌଣସି 2ଟି ବାହୁର ସମାନ ନୁହେଁ ତାହାର ବୃହତ୍ତମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାହୁର। ତ ଏଠି ଦେଖ ବୃହତ୍ତମ 90 ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 30। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି କହିଲେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଇଂରେଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଏ ଅକ୍ଷର କେତୋଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି? ଏର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି। 7:15 PM ରୁ 10:10 PM ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ଅବଧି କେତେ? ତ ଏଠି ଦେଖ 9:70, 10:10 ହେଇଛି ଗୋଟେ 9:70, 9:70ରୁ 7:15କୁ ବିୟୋଗ କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। କେଉଁ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 432? ଦେଖ 18 ଆଉ 24ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 72, 36 ଆଉ 12ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 36, 16 ଆଉ 27ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 432, 54 ଆଉ 8ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 216। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 16 ଆଉ 27ର ଲସାଗୁ 432। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 0.34 ଓ 0.35ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ? ତ ଏଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କେବଳ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 0 ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବ ବୋଇଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 0.349। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଗ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜରେ 2ଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 90 ଠାରୁ ଅଧିକ? ତ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ 1ଟି ସମକୋଣ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜଟି 2ଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 90 ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର? ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନିରୋଧକର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ନାମ କ'ଣ? ତ BCG ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଲେ BCG ଟୀକା ଦିଆଯାଏ।
ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ATS ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ପୋଲିଓ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ OPV ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ତ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ATS ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ବାତ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପେ? ତ ମାଇ ଆନୋଫିଲସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ, ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପେ। କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜୈବ ଅବନତିକ୍ଷମ? ଯେଉଁଟାକି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ଜୈବ ଅବନତିକ୍ଷମ। ତ କାଚ କପ୍ ମିଶିବନି, ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ମାଟିରେ ମିଶିବନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ମାଟିରେ ମିଶିବନି, କିନ୍ତୁ ଚିରା କାଗଜ ମାଟି ମିଶିବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚିରା କାଗଜ। ସୁନାମି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ସୁନାମି ହୁଏ, ଆଉ ସୁନାମି ଗୋଟେ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ। ପାହାଡ଼ରେ ଭୂକମ୍ପ ହେଲେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୁଏ, ଆଉ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳି ଦେଖାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୁଏ। କେତେବେଳେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାଯାଏ? ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାଯାଏ। ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଲଗାଇବା, କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଚୂନ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଏବଂ ବିଛୁଆତି ଲାଗିଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲଗାଇଲେ ବିଛୁଆତି କାମୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆମ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ଆମ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 98.4 ଫାରେନହାଇଟ୍ ବା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତାରାପୁରଠାରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ତାଳଚେର ଅଛି। ସୌର ପାଇଁ ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତି ପତିସୁନାପୁର ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ଅଛି ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତିଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାରାପୁରରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତି ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ କୁଦମ କେନାଲ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଭାଦଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୋଲାର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉଛି। ତାହା ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର କୈନ୍ୟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁ ଅଂଶରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ? ମୂଳରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଦ୍ୱାରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ହୁଏ, ଆଉ ସେଠି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ମୂଳ ପାଖରେ ରହେ। କାଣ୍ଡରେ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, କ୍ଲାସ୍ 10 ଅନୁସାରେ। ପତ୍ରରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ହୁଏ, ରୋଷେଇ ଘର। ପତ୍ରକୁ ଗଛର ରୋଷେଇ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଫୁଲରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହେବା ଫଳରେ ଫୁଲରେ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତ 1985 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1984 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1986ରେ NEP ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଠାରେ ଡିଫଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ ଓ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତ BCG ଯକ୍ଷ୍ମା ପାଇଁ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ପାଇଁ, ପୋଲିଓ ପାଇଁ, ଆଉ ରହିଲା DPT ହେଉଛି ଡିଫଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ ଆଉ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ନ ହେବା ପାଇଁ। ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ତ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କେଉଁଟି ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ସରିଯାଉଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସରିଯିବ ଶୀଘ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ ମହୋତ୍ସବ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତ ଦେଇ ଯାଇଛି, ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟନ୍ତିନ ରେଖା ଆଉ ବିଷୁବରେଖା। ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ବିଷୁବରେଖା, ଏହା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ପିଲେ? ଗ୍ରୀନିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍, ଯିଏକି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏଇଟା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ହରିଦ୍ୱାର, ବାରାଣାସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଦେବପ୍ରୟାଗ ସହର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ପାଖରେ ଗୌହାଟୀ, କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ପାର୍କ ଅଛି। ଯମୁନା ନଦୀ ପାଖରେ ତାଜମହଲ ଅଛି।
ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ଅଛି, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଅଛି, ଜାମା ମସଜିଦ୍ ଅଛି, ରାଜଘାଟ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାଖରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା, ମୋହନଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଲାଥଲ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଅଛି। ଭାରତର କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ବିଦେଶକୁ ଆମଦାନୀ କରିନଥାଏ? ଆମଦାନୀ କରିନଥାଏ ବୋଲେ ରପ୍ତାନି କରେ ଭାରତ। ତ ଚା ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରେ। ଭାରତର ସଂସଦ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଭାରତର ସଂସଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1, 2 ଆଉ 3 ହେବ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖାସି ଭାଷା କହନ୍ତି? ଆସାମର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଆଉ ଆସାମିଆ ଭାଷା କହନ୍ତି। ମିଜୋରାମର ଲୋକମାନେ ମିଜୋ, ମଣିପୁରର ଲୋକମାନେ ମଣିପୁରୀ, ମେଘାଳୟର ଲୋକମାନେ ଗାରୋ ଓ ଖାସି ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମେଘାଳୟ। କେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ? ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକରି 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 42 ନମ୍ବର, 43 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ? ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଗୁମ୍ଫା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି, ବାହାଇ ମନ୍ଦିର ଚେନ୍ନାଇ ଭୁଲ ଅଛି, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ କୋଲକାତାରେ ଅଛି, ହାୱା ମହଲ ଜୟପୁରରେ ଅଛି। ବାହାଇ ମନ୍ଦିର ଚେନ୍ନାଇରେ ନାହିଁ। ବାହାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଲୋଟସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲେ ବାହାଇ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ। କେଉଁ ବନ୍ଦରଟି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତ ପାରାଦୀପ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି। ଆଲାପୁଝା, ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍, ବିଶାଖାପାଟଣା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର, ପୂର୍ବର ସବୁଠାରୁ। ହଳଦିଆ କୋଲକାତା ପାଖରେ, ପ୍ଲୋଟ୍ ବେୟାର ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ, ଏନୋର ଆଉ ଟୁଟିକୋରିନ୍, ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପଟେ ଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆଲାପୁଝା ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବନ୍ଦର। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନେକ୍‌ଚାନ୍ଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ତାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ସାର କାରଖାନା ଟ୍ରମ୍ପେ, ପଶମ ଶିଳ୍ପ ଲଙ୍ଗଲ ଭୁଲ ଅଛି, ତାପରେ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ଲୁଧିଆନାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନି କଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସାର କାରଖାନା ପାରାଦୀପରେ ଅଛି, ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି, ପଶମ ଶିଳ୍ପ ଲଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ? ତ ଆମର ଭାରତ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାର, ଟିଣ, ତେଲ, ଦସ୍ତା, ଗହମ ଆମଦାନୀ କରେ, ଆଉ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚିନି, ଝୋଟ, ଚାଉଳ, ଚା, କପା, ଲୁଗା, ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଅଭ୍ର, ଫେରୋକ୍ରୋମ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କାଗଜ।